So let us consider the derivative of the characteristic function at 0. At 0. That means h tends to 0. Phi dash of 0 is equal to limit h tends to 0. Phi of h minus phi of 0 by h. And that equal to limit h tends to 0. E raised to I hx minus e raised to 0 divided by h. Fiat function formula നമ്മളിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പുറമെ എടുത്തു. ഈ ടേംസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി. That's only. So that equal to, you can take the limit integral outside because characteristic function always exists. So integral limit h tends to 0 e raised to hx minus 1 by h df of x. That equal to ഇനി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇത് 0/0 ഫോമിലേക്ക് പോകും. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. e raised to i hx minus 1 differentiate with respect to h, then the result is ix into e raised to i hx divided by h into derivative 1. So ix e raised to ഇത് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ 0/0 വരും. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾസ്. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച്, then you will get divided by derivative of h, that is 1. Then apply the limit, then it will be equal to ix as 0. That ix is you can see that ix here. So this is I index dff, that is I in mu1. Now we can compute the rth order moment using the characteristic function. The result is, if nu r is the rth absolute moment of f of x is finite, then characteristic function is differentiable r times and phi raised to r of u equal to integral ix raised to r e raised to iux df of x. Conversely, if phi raised to r 0 exists and is finite, then nu r dash less than infinity for r dash less than r if r is odd. And ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു റിസൾട്ടാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം. Since rth order moment is finite, exists, then absolute moment exists, you can see that modulus of integral ix raised to r e raised to iux df of x mod close less than or equal to integral mod x raised to r df of x. But mod x raised to r, so that is for the rth order absolute moment. So this is finite, so automatically the left side is also finite. So inside the term inside this modulus sign is finite. That means nu r is finite. Now we compute the derivative. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഫൈ ഡാഷ് ഓഫ് യു എന്താണെന്നുള്ളത്. ഫൈ ഡാഷ് ഓഫ് 0 കണ്ടുപിടിച്ചു. അതേ പ്രൊസീജിയറിന് ഫൈ ഡാഷ് യുവിന്. അപ്പോൾ യു പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് യു ആയിരിക്കും വരും. ഫൈ ഓഫ് യു പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. എച്ച് ടെൻസ് 0. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് 0 ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു ഐ യു എക്സ് യു പ്ലസ് എച്ച് എക്സ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ യു എക്സ് ബൈ എക്സ് എച്ച്. Just find the definition, substitute here.
ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പുറമേ എടുക്കുക, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്, അത് ബാക്കിയുള്ള ഒരുമിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ എഴുതുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. Now you can take the term without h outside, that is e raised to i u x, അതെടുത്ത് പിന്നെ ലിമിറ്റ് h tends to 0 e raised to i h x minus 1 by h i u x into this one is i x, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലേ, i x ആണ്. So that is i x into e raised to i u x df of x. Now what is e raised to i u x into e raised to i h x minus 1 by h? അത് നമുക്കറിയാം, ഇ റേഷ്യോ ഐ എച്ച് എക്സ് മൈനസ് വൺ, ഇ റേഷ്യോ ഐ എച്ച് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇ റേഷ്യോ ഐ എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 1 പ്ലസ് ഐ എച്ച് എക്സ് ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ഐ എച്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ റേഷ്യോ ഐ എച്ച് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനെ ലെസ് ആർ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എക്സ് പറഞ്ഞു എഴുതാം. അത് സീരീസിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് hx. So modus of e raised to i u x into e raised to i h x minus 1 divided by h, that is less than or equal to mod e raised to i u x ന്റെ less than or equal to 1 ആണ്. അതിൽ mod e raised to i h x minus 1 ന്റെ mod of h x ആണ്. So h x divided by h, so that is only x, അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. So what is phi double dash of u? Phi double dash of u is equal to derivative of derivative. Okay, so that is limit h tends to 0 phi dash of u plus h minus phi of u by phi dash of u by h, that equal to limit h tends to 0. What is the derivative? ix into e raised to i u plus h x df of x, അതാണ് phi dash of u plus h. അതിന് phi dash of u എന്താണ്? ix into e raised to i u x df of x ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? So we can apply that formula here. So you will get this one, ix you can take it outside. h ഇല്ലാത്ത ടൈം എല്ലാം h ലിമിറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു, h ഇല്ലാത്ത ടൈം ഒക്കെ ലിമിറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. So ix into e raised to i u x limit h tends to 0 i h x minus 1 by h df of x. But this is this is ix. So ix into ix into e raised to i u x, that is ix square e raised to i u x df of x. Okay, so you can proceed like this. അപ്പോൾ മൂന്നാമത് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഐ എക്സ് വരും, നാലാമത് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഐ എക്സ് വരും, അങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ അവസാനം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എന്താണ്? ഫൈവ് റേസ് ടു ആർ ഓഫ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റേസ് ടു ആർ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ യു എക്സ് ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യുവിന് 0, ഇവിടെ യുവിന് 0 എടുത്താൽ എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഐ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്, അതായത് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ ആർ ടൈം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ റേസ് ടു ആറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ആർ ഇഫ് വി പുട്ട് യു ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ റേസ് ടു ആർ ഇൻറ്റു മ്യൂ ആർ റേസ് ടു മ്യൂ ആർ ഡാഷ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് വരിക. Zero. Equal to
that is I raised to r into mu r dash. Now phi dash of 0, what is the mode value? Modes of limit h tends to 0, phi of h minus phi of minus h divided by 2h. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഡീവിയേഷൻ എടുത്തു 2h ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എച്ച് മുതൽ മൈനസ് എച്ച് മുതൽ പ്ലസ് എച്ച് വരെ 2h ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ y axis or change in x axis measure ചെയ്തു. So this change is nothing but e raised to ihx df of x minus integral e raised to minus ihx df of x whole divided by 2h. So that is integral you can consider common, e raised to ihx minus e raised to minus ihx by 2h df of x. But this is a hyperbolic format of sin hx അല്ലേ? ഒരു ഐ കൂടി വേണം അവിടെ. ഐ ഇപ്പോൾ e raised to ihx by ih എന്നാണെങ്കിൽ അല്ലേ, അല്ല ഐ എക്സ് ഐ 2i എന്താണെങ്കിൽ e raised to ihx minus e raised to minus ihx divided by 2i എന്നാണെങ്കിൽ sin hx എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഐ ഇല്ല, അപ്പോൾ ഐ ആഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? e raised to ihx ഇവിടെ എഴുതാം. This is sin hx. So x multiply ചെയ്യാം, അപ്പോൾ x ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഒരു h മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഒരു എച്ച് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു എച്ച് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം, രണ്ട് സൈഡിൽ എച്ച് താഴെ ചേർത്ത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ടേമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സൈൻ എച്ച് എക്സ് ബൈ എച്ച് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ എക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സൈൻ എച്ച് എക്സ് ബൈ എച്ച് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഐ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇവിടെ ഐ ചേർക്കുമ്പോൾ വരും. സോ ഐ എച്ച് എക്സ് ബൈ സോ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ടേം കിട്ടും, വീണ്ടും കിട്ടും. ഈ ഒരു ടേം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫ്രം ടേംസ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇങ്ങനെ കാണാം. സൈൻ എച്ച് എക്സ് ബൈ എച്ച് എക്സ് ഇഷ്യൂ ആർ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, so therefore if phi r of 0 is less than infinity, all moments of order up to r will be finite even if r is 0 and up to r minus if r is odd. ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,
പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ടൈമിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈനൈറ്റ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈം എടുക്കുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ടൈം IX⁻r ആ ടൈം എടുക്കും, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയ. Now Taylor series expansion. If the function is differentiable up to order r or up to order r-1, then you can write the phi as a Taylor series. നമുക്ക് അറിയാം Taylor സീരീസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്. ഇപ്പോൾ phi ആണെങ്കിൽ phi of x അല്ലേ, to phi of 0 plus പിന്നെ x into phi dash of 0 by 1 factorial plus etc. Plus r terms ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ r-1 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. എന്താണ് x⁻⁻. And erase this u raised to r 1 minus t raised to r-1 r-1 factorial 5 raised to r of du. So that is expansion. So just ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിൽ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഈ റിമൈൻഡർ ടൈം എന്താണ് ഇത് ടൈലർ സീരീസിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ടൈം ആണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. 1 minus t raised to r-1 r-1 factorial 5 raised to r of du. അപ്പോൾ അത് ആ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അതേപോലെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയായാലും മതി ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ എനിവേ അങ്ങനെ എഴുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ടൈലർ സീരീസിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ടൈമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എടുത്തതിൽ അതേപോലെ എഴുതിയാലും മതി. ഇത് phi dash x phi dash of less than or equal to 1 tends to unity if all moments are finite. ഇതൊരു റിമൈൻഡർ ടൈം തന്നെയാണ്. mu r dash റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 and 1 അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് u is a number in between 0 and 1 or close to 0. tends to u tends to 0 അല്ലേ, u tends to 0. ഇതും ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. if all moments of order all exist, then നമ്മൾ r-1 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. you can continue വീണ്ടും പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഗാമ ഇൻ്റർവെൽ, ഗാമ PDF ആണ്. ഗാമ PDF എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗാമ ടൈപ്പ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്. അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ്. അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ 0 to 1 1 minus t raised to r-1 by r-1 factorial mod e raised to iux dt, that is 1 by r factorial. That is a mathematical
ഫോർമുല ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിസൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by so you can substitute that 1 by r factorial here. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം 1 by r factorial. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എന്താണ് വരിക, റിമൈൻഡർ ടൈം നോക്കുക. റിമൈൻഡറിൽ u raised to r into 0 to 1 1 minus t raised to r minus 1 r minus 1 factorial 5 raised to r iu tu dt. അതുപോലെ തന്നെ iu x raised to r into 0 to 1 1 minus t raised to r minus 1 by r minus 1 factorial e raised to iu tx dt equal to this one. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് 7.49 ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ എക്സ്പ്രഷൻ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉൾപ്പെടും. iu x raised to r അതിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, മൊത്തം ടേമിനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോ ഡാഷ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ വെയർ മോഡ് റോ ഡാഷ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ, അതായത് ഈ ഒരു ടേമിനെ, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടേമിനെ നമ്മളെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു, റോ ഡാഷ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ റോ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേമാണ്, മനസ്സിലായി, rho dash by r factorial where modulus of rho dash is less than 1. Therefore ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ 7.49ൽ e raised to iu x നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഈ ടേമിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടായാൽ, റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ടേമിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടായാൽ e raised to iu x equal to summation s from 0 to r minus 1 iu x raised to s by s factorial into എന്താണ് ഇവിടെ e raised to iur ഇവിടെ വെച്ചാൽ e raised to iur ഇവിടെ മോഡില്ല, മോഡാണ് 1 by r ഫാക്ടോറിയൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മോഡ് e raised to iu x. അപ്പോൾ മോഡില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മോഡ് എക്സിലുള്ള ടൈമിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും വെറുതെ മോഡില്ലാത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു എന്താണ് ചെറുതാണെന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റോ ഡാഷ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആക്ച്വൽ 1 by r ഫാക്ടറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇത്. മോഡ് വരുമ്പോഴാണ് 1 by r ഫാക്ടോറിയൽ, അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ, ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി 1 by r ഫാക്ടോറിയൽ ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, കാരണം e raised to iu x is less than മോഡ് e raised to iu tx. ഓക്കെ, മോഡ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ആക്ച്വൽ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റോ ചേർത്തു. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, e raised to iu x equal to summation s from 0 to r minus 1 iu x raised to s by s factorial
പ്ലസ് യു എക്സ് രജിസ്റ്റർ അതായിട്ട് എടുത്തു. പിന്നെ ഇതിന് പകരം റോ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, സോ സെവൻ പോയിന്റ് 49 എടുക്കുക. 7.49 as u tends to 0. u tends to 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇന്റഗ്രൽ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് 7.49. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് 7.4 tends to 1 by r factorial as u tends to 0. അതുമൊരു എന്താണ്, this is bounded by 1 by r factorial, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈം bounded by 1 by r factorial എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, moreover this is an increasing function. Okay, increasing function in u increasing അനുസരിച്ച് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു ടൈം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? 1 by r ഫാക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നു. as u tends to 0, therefore rho dash tends to 1. rho dash tends to 1. rho dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു? rho dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ്, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്ന കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ടൈമാണ് റോ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ റിഡക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1 by r ഫാക്ടറിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം റോ ഡാഷ് ബൈ ആർ ഫാക്ടറിയൽ ടെൻസ് ടു 1 by r ഫാക്ടറിയൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അല്ലേ? ഇത് റോ ഡാഷ് ഉൾപ്പെടെയാണ്, മോഡ് ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റോ ഡാഷ് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ റോ ഡാഷ് ബൈ ആർ ഫാക്ടറിയൽ ടെൻസ് ടു 1 by r ഫാക്ടറിയൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം റോ ഡാഷ് ടെൻസ് ടു 1 as u tends to 0. സോ എന്താണ്, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? r tends to infinity എടുക്കുക. r tends to infinity ഏതിൽ? ഈ ഒരു ടേബിൾ 7.52 7.5 r tends to infinity എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സമ്മേഷൻ s from 0 to infinity വരും. ഈ ഒരു ടേം 0ലേക്ക് പോകും. 1 by r ഫാക്ടോറിയൽ ടേം, മനസ്സിലായോ? ഈ ടേം 0ലേക്ക് പോകും. സോ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ മൊമെൻറ്റ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ s from 0 to infinity u x ratio s by s ഫാക്ടോറിയൽ. ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, മ്യൂ ആർ ഡാഷ് നമുക്കറിയാം. മൊമെന്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ്സിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കുമ്പോഴാണ് mgf കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്ത് മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. പ്രോബബിലിറ്റി ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ is p of s equal to expectation of e raised to sx 0 less than s less than 1. p dash of 1 equal to mu 1 dash, p double dash of 1 equal to expectation of x into x minus etc. പ്രോബബിലിറ്റി ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിന് പറയുക. In general, PR of 1 is equal to expectation of x into x minus 1 into etc. x minus r plus 1, that is rth factorial moment of x. ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഫാക്ടോറിയൽ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി
ഇത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഫൈവ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് 0 = I square into mu 2 dash. I square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1, that is minus mu 2 dash. 5 double dash of 0 minus 5 dash of 0 of square, that is -1 into mu 2 dash minus mu 1 dash square, that equal to minus variance of x. ഇത് MGF-ലാണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്, പക്ഷേ കാൽക്കുലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. സോ വേരിയൻസ് ഓഫ് ആടാ MGF വെച്ച് പറയുമ്പോൾ m ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് 0 മൈനസ് m ഡാഷ് ഓഫ് 0 സ്ക്വയർ. അത് PGF വെച്ച് പറയുമ്പോൾ PGF-ൽ നമുക്കറിയാം ഇത് x ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ P ഡാഷ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ്, അതാണ് P ഡാഷ് വൺ, P ഡബിൾ ഡാഷ് വൺ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ, P ഡാഷ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് P എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണത്? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി expectation of x square minus expectation of x അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ശരി. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? F1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൊമെന്റ് ജനറേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി 0 കൊടുക്കുന്നതാണിത്. മൈനസ് മൊമെന്റ് ജനറേഷൻ ഫംഗ്ഷനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻസ് നടത്തി 0 കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഐ തിങ്ക് മൊമെന്റ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് സെമിനാർ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. അത് ബോഷണേഴ്സ് തിയറം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രൂഫ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ബോഷണേഴ്സ് തിയറം എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ g on R is a carried function if and only if S is non-negative, definite and continuous. S നല്ലതാണ്. if and only if it is negative. നോക്കട്ടെ. Suppose g is a carried function of the distribution function capital F of x. Then എന്താണ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ജി തന്നെയാണ്, എസ് അല്ലാതെ. റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഈസ് എന്നുള്ള കാര്യം മാറിപ്പോയതായിരിക്കും. എ ഫംഗ്ഷൻ ജി ആണ് എ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ നെഗറ്റീവ്, ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്. അത് നമ്മൾ മുൻപേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്.
സോ അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാരണം അല്ല പ്രൂഫിലേക്ക്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സിലബസിൽ. Now we consider some convergence concept. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. So but again we consider some ideas. Ellis theorem അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എല്ലിസ് തിയറം, എല്ലി ബ്രെയിലെമ്മ, ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മറ്റേ ബുക്കിലുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എല്ലി ബ്രെയിലെമ്മ, എല്ലി ബ്രെയിൽ തിയറം, കംപ്ലീറ്റ് കൺവെർജൻസ്. ഇതൊന്ന് നോക്കിപ്പോ, convergence of distribution and characteristic functions. The integral characteristic function phi cap of f is defined as phi cap f of u is equal to integral 0 to u phi of v dv. We substitute the definition of phi of v here. So that is integral 0 to u integral minus infinity to infinity e raised to I v x d f of x dv. Since phi characteristic function is bounded, characteristic function bounded ആണ് അല്ലേ, that is bounded by phi of 0. So automatically phi cap f of u is integral of this characteristic function. So automatically that will be bounded, and hence we can interchange the order of integration. Finite ആയതുകൊണ്ട്, ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് 8.5 ഉള്ളത്. So if we interchange phi cap f of u is equal to integral over r integral 0 to u e raised to I v x dv df of x. Okay. If we integrate with respect to v, e raised to I v x നെ integrate ചെയ്താൽ എന്താണ് വരിക? വരും, അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് എടുക്കും. ആ ഹാ 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 ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. സോ ഇതെന്തായിരുന്നു? ഡി വി that equal to
u കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to ux 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി e raised to ux minus 1 by ix df of x plus 0 the integrand of 8.6 is defined by continuity. Okay. But we know that phi of u is continuous, so automatically the integral of continuous function is again continuous, so phi cap of u is also continuous. And നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യാരി ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണുള്ളത്, അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യാരി ഫംഗ്ഷൻ. സോ there will be a unique distribution capital F associated with phi cap f of u. Okay. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂവിന് ഇതൊരു ക്യാരി ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ്. ഓക്കെ.